یہ کہانی ہے اس 45 سالہ بہادر سپوت کی جس نے شہر لاہور کی شاہراہوں پر مارے کھائیں، ہتکڑیوں کو چوم کر پہنا، جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے کڑا وقت جھیلا اور آخر کار مادر وطن کے لیے اپنا لہو تک قربان کر دیا۔ یہ کہانی ہے رفیق جمہوریت کی، یہ کہانی ہے شہید جمہوریت کی، یہ کہانی ہے خواجہ محمد رفیق کی۔ سال تھا 1927 کا اور دسمبر کا جاڑا کہ جب امرتسر کی نامور کاروباری شخصیت خواجہ غلام محمد کو خوشخبری ملی کہ اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ بچے کا نام محمد رفیق رکھا گیا۔ خواجہ رفیق کے دادا خواجہ غلام رسول برسوں پہلے اننت ناگ کشمیر سے امرتسر آباد ہوئے تھے۔ یہاں اس کشمیری خاندان نے کپڑے کی صنعت شروع کی۔ نونہال خواجہ رفیق کے والد خواجہ غلام محمد بھی آبائی پیشے سے وابستہ تھے اور وہ شالیں، کناتے اور خیمے بنایا کرتے تھے۔ کام بڑھتے ہوئے امرتسر سے دہلی اور بھوپال تک پھیل گیا، چنانچہ خاندان کو دہلی منتقل ہونا پڑا۔ ان کا گھرانہ شروع دن سے مسلم لیگی تھا۔ ان کے حکیم اجمل خان اور مولانا محمد جوہر سمیت کئی مسلم لیگی اکابرین سے مراسم تھے۔ اسی ماحول میں ننھے خواجہ رفیق کی آبیاری ہوئی۔ خواجہ محمد رفیق نے ابتدائی تعلیم امرتسر سے حاصل کی۔ انہوں نے دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، جبکہ امرتسر کے MAO کالج سے امتیازی نمبروں کے ساتھ FSc کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بر صغیر آزادی کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ 1940 کا منٹو پارک لاہور کا تاریخ ساز جلسہ کامیاب ہو چکا تھا۔ مسلمانان ہند کی اب ایک ہی منزل تھی کہ وہ اپنا الگ وطن حاصل کریں۔ خواجہ محمد رفیق کے والد انہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے برطانیہ بھیجنے کے خواہاں تھے، لیکن اس دوران قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلم طلباء کو سب کچھ چھوڑ کر تحریک پاکستان کے لیے سرگرم عمل ہونے کی کال دی۔ چنانچہ خواجہ محمد رفیق اور ان کے چھوٹے بھائی خواجہ محمد شفیق امرتسر میں طلباء تحریک کو منظم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خواجہ صاحب MAO کالج اسٹوڈنٹ یونین کے جنرل سیکرٹری تھے۔ خواجہ برادران کا گھر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ پنجاب پر یونینسٹ کی سرکار تھی۔ خضر حیات ٹیوانہ وزیر اعلیٰ تھے اور اس نے آزادی کے پروانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے۔ 1943 میں 17 برس کے خواجہ رفیق نے قائد اعظم کی ہدایت پر پہلی بار گرفتاری دی۔ آزادی کے موقع پر امرتسر میں فسادات کے دوران جب خواجہ محمد رفیق کو 5 مسلمان حافظ قرآن بچیوں کی سکھوں کے ہاتھوں اغوا کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اور تنہا فوج کے کانوائے کا راستہ روک کر انگریز کیپٹن کو ہونے والی زیادتی سے آگاہ کیا اور یوں وہ 5 مسلمان حافظہ بچیاں بازیاب کرا لی گئیں۔ آزادی کے چند ہفتوں بعد وہ لاہور چلے آئے اور اپنے خاندان سمیت اندرون لوہاری گیٹ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ خواجہ محمد رفیق کا شمار ان گنے چنے آزادی کے متوالوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حکومت پاکستان سے اپنی کسی جائیداد کا کلیم نہیں کیا، حالانکہ ان کا بزنس امرتسر سے لے کر دہلی، بھوپال اور بامبے تک پھیلا ہوا تھا۔ خواجہ محمد رفیق نے لاہور میں ایک پرنٹنگ پریس لگایا، لیکن مزاحمتی سیاست اور آئے روز کی جیلوں کے باعث کاروبار جم نہ سکا۔ آزادی کے بعد ہی نومولود ریاست پاکستان پر وفاد پرست ٹولے کا غلبہ ہونے لگا۔ مسلم لیگ پر ابن الوقت جاگیرداروں کے غاصبانہ قبضے سے تنگ سیاسی رہنماؤں نے جب ملک کی پہلی حزب اختلاف جناح عوامی لیگ کی بنیاد رکھی تو خواجہ صاحب اس کے بانیان میں شامل تھے۔ وہ عوامی لیگ لاہور کے صدر اور بعد میں مغربی پاکستان عوامی لیگ کے سربراہ رہے۔ 1956 میں جب حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر بنے تو خواجہ محمد رفیق نے ان سے قربت کے باوجود کوئی سیاسی عہدہ لیا اور نہ کوئی فائدہ اٹھایا۔ 2 سال بعد ایوب خان نے مارشل لا لگاتے ہوئے جمہوری بساط پلٹ دی تو عوامی لیگ کے دور میں مال بنانے والے اپنی بلوں میں جا چھپے، لیکن خواجہ رفیق لاہور کی سڑکوں پر نکل کر مارے کھاتے رہے۔ ان پر بغاوت کے باعث مقدمات بنے اور ریاست کا سخت جبر سہنا پڑا۔ ڈکٹیٹرشپ کے اس دور میں وہ ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور لاہور کی جیلوں میں، عقوبت خانوں میں اور ٹارچر سیلز میں قید رہے۔ ایک بار جیل میں انہوں نے 23 دنوں تک بھوک ہڑتال بھی کی تھی۔
ख्वाजा रफीक 65 के सदारती इलेक्शन में फातिमा जिन्ना का दस्तो बाजू बने। वो मगरबी पाकिस्तान में मादरे बिलक की इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज थे और दीवाना वार इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। ख्वाजा रफीक सदर अयूब के मुंह बोले भाई और वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग के भी टारगेट पे थे। 70 के इलेक्शन में ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने लाहौर शहर के पहले हलके से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ख्वाजा रफीक छतरी के सिंबल से अपनी इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से चला रहे थे। दाएं बाजू का वोट तकसीम हो जाने की वजह से वो दूसरी पोजीशन पर आ सके। जनरल मोहम्मद याह्या खान के दौर में होने वाले 70 के यही इंतखाबात पाकिस्तान को ले डूबे और 16 दिसंबर 1971 को सकूते ढाका का दिलखराश वाकया पेश आया। पाकिस्तान की दो लख्त होने का गम ख्वाजा मोहम्मद रफीक जैसे पुराने मुस्लिम लीगी ही महसूस कर सकते थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर छोड़ा था। ख्वाजा मोहम्मद रफीक को ईस्ट पाकिस्तान के अलग हो जाने का इतना दुख था कि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो बात करते करते रो पड़ते थे। वो कहा करते थे, अगर इक्तदार का भूखा शख्स अपनी हवस पर काबू पा लेता तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। भुट्टो साहब पावर में आए तो उन्हें लड़काने वालों में ख्वाजा मोहम्मद रफीक की तवाना आवाज भी शामिल थी। ख्वाजा रफीक ने मार्च 1972 में पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी की बुनियाद रखी। इस्लामी जमहूरियत, गरीब और मिडिल क्लास तबके की बालादस्ती, माशी इंसाफ और कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी का 4 नुकाती मंशूर था। 20 दिसंबर 1972 के रोज भुट्टो हुकूमत का 1 साल पूरा होने को था। उसी दिन ऑपोजिशन ने योम स्याह मनाने की कॉल दी हुई थी। जुलूस को रोकने के लिए भुट्टो के मंजूर नजर और अपने वक्त के बदमाश गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर ने तमाम इंतजामात कर रखे थे और बंद कमरों में भयानक फैसले किए जा चुके थे। हस्बे इख्तलाफ ने नीला गुंबद चौक से एक बड़ा जुलूस निकाला जो पंजाब असेंबली पहुंचकर खत्म हो गया। अभी कारकुनान पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो रहे थे कि पीपल्स पार्टी के जियालों ने एक टोली पर धावा बोल दिया। ख्वाजा रफीक अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े तो पीपल्स गार्ड ने उन्हें पहचान कर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। जब लहू लुहान ख्वाजा मोहम्मद रफीक जमीन पर आन गिरे तो आलम बट नामी पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने गोलियों की बौछार करते हुए उनका सीना छलनी कर दिया। ख्वाजा मोहम्मद रफीक जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर शहीद हो गए। उनका जनाजा मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने पढ़ाया और उन्हें म्यानी साहब की कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। तब के प्रिंट मीडिया ने छापा कि अहलियाने लाहौर ने गाजी इल्मदीन शहीद के बाद ख्वाजा रफीक शहीद का जनाजा देखा, जिसमें लाखों इंसानों का समंदर उमड़ आया। पिसे हुए तबके के हकूक की जंग लड़ने वाले ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने एक बार लोहारी गेट के जलसे में कहा था, गरीब के लिए पहली गोली ख्वाजा रफीक ही खाएगा, और फिर इनका ये कहा सच साबित हुआ। ख्वाजा मोहम्मद रफीक जब शहीद हुए तो बड़े साहबजादे ख्वाजा साद रफीक 10 साल, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक 7 साल के नन्हे बच्चे थे। ख्वाजा मोहम्मद रफीक की बेवा ने अपने मासूम बच्चों की परवरिश के लिए छोटे मोटे कारोबार किए। बेगम फरहत रफीक ने बाप के साय से महरूम अपने बेटों की तालीम और तरबियत के लिए दिन रात एक कर दिए। उन्होंने अपने फर्जंदान को ना सिर्फ खुददारी का दर्स दिया बल्कि यतीम बच्चों को सर उठाकर जीने और वालिद की तरह डट कर बात करने का हुनर सिखाया। एक तरफ अमूरे खानादारी थे तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने मरहूम शौहर की सियासत को भी जिंदा रखा। बेगम फरहत रफीक ने 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में हल्का PP 106 लाहौर से जीत अपने नाम की और पंजाब असेंबली की रुकन मुंतखब हुई। ख्याल रहे कि 7 वाले हल्के PP 105 लाहौर से मियां नवाज शरीफ MPA बनकर पहली बार वजीर आला पंजाब बने थे। ख्वाजा रफीक के बड़े साहबजादे ख्वाजा साद रफीक कौमी सियासत में फाल हैं। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब वॉल्टन में अपने वालिद के नाम से गवर्नमेंट ख्वाजा रफीक शहीद कॉलेज बनवाया, जहां कई हजार स्टूडेंट्स जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। ख्वाजा रफीक शहीद के छोटे बेटे ख्वाजा सलमान रफीक सूबाई सियासत करते हैं और इस वक्त भी बतौर हेल्थ मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं।